हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस आपन गोटे नुआ सीरीज रे आपन स्वागत करुच्ची जो सीरीज रे आमे माने रीजनिंग रो चैप्टर वाइज सबू एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा सबु दिन 20 टा रु 30 टा आमे माने एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा जोटा कि आपन मानकर आगामी जूनियर टीचर बा एटी एग्जाम एवं ता सहित ऑल टीचिंग एग्जाम जेमति कि हमर सिटी ओटीटी ओएसटीटी आरएसटी एवं ता सहित सबु टीजीटी एग्जाम रो सिलेबस पई और ता सहित ओ डबल एससी और ट्रिपल एससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एग्जाम रो सिलेबस रे हमर रीजनिंग अछि हला तो सेही एग्जाम पे जदि आपन माने प्रिपरेशन होउचंती तो आपन माने एही वीडियो को फास्ट लास्ट से देखिबे एवं ता सब दिन आपन माने पई रीजनिंग ता सहित मैथ क्लास हबो सेति पे आपन माने चैनल सहित जोड़ी के रहिया पई चैनल को सब्सक्राइब कर देबे वीडियो को लाइक कर देबे आउ आपन माने वीडियो केमिति लागला मते कमेंट पे जणाइबे चलतु आम मैंने वीडियो स्टार्ट करवा एवं देखंतु आम मैंने एमसीक्यू एथि प्रैक्टिस करवा जो द्वारा कि आम जानि परिबा कि हमर गोटे कोडिंग डिकोडिंग हला तो केमिति होउछ ना रिलेशन को आम मैंने जानिबा एवं सही अनुसार आम मैंने प्रैक्टिस करी जो द्वारा कि आम मैंने एग्जाम रे ते बेले भी आम करछन क्वेश्चन सेते बेले कोन हबो ना आम मैंने अल्प टाइम रे बहुत सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करि परिबा ओके सेति पे आपण माने सब दिन प्रैक्टिस करंतु हला एटा होछ हमर क्लास नंबर 1 टॉपिक वाइज एमसीक्यू ओके तो चलନ୍ତୁ वीडियो स्टार्ट करवा आमर प्रथम क्वेश्चन एठी कोन कहिछि कहिछि इन ए सर्टेन कोड SOBR सोबर इज रिटन एज RNADQ हाउ लोटस कैन बी रिटन इन दैट कोड देखंतु हम माने एटा केमिति करबा से कोन कहिछि ना हम एमिति लिखिबा हला फर्स्ट हम लिखिबा एमिति SOBER हला तो सोबर को से कोन लिखिछि ना हमर लिखिछि RNADQ ओके तो एटा केमिति हेछि देखो सबुथिरे आपण लक्ष्य करेंगे कि एमानकर केमिति इटा जो डिकोडिंग हैला एटा केमिति हैला देखो एटा एस टा आर हिच माने -1 हिचला तो से बडा एटा मध्य -1 हिच एटा मध्य -1 हिच सबरे -1 हिच छला सेही भली हम माने लोटस को कोन लिखिबा ना LOTUS तो लोटस को हम माने कम कि 1 लिखिबा देखो तो केटा एक कम लिखा ना के सॉरी एल टा हमर गोटे कमी कि कोन हबो ना के हबो से बडा ओ टा हमर गोटे कमी कि एन हबो ई टा हमर गोटे कमी कि एस हबो यू टा मध्य हमर गोटे कमी कि टी हबो और आर टा हमर गोटे कमी कि सॉरी एस टा हमर गोटे कमी कि आर हबो हला स्थिर हमर सठिक आंसर कोन हे जो ना हम के एन एस टी आर हला तो ऑप्शन हमर कोठी अछि केते नंबर ऑप्शन अछि ना के एन एस टी आर तो हमर ऑप्शन ए अछि तो ऑप्शन ए जोटे कि हमर सठिक आंसर हे जो हला तो परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन को मीट इज रिटन एज TEM देन BALE is written as dash हला देखो हम माने फर्स्ट लिखे कि मीट MEAT मीट तो ताको हम कोन लिखले TEAM लिखले देखो एठी आपण मानकर केमिति हे जे ना देखो फर्स्ट लास्ट दुईटा कॉर्नर रे जो हमर अछि दुईटा को जो अल्फाबेट सेटा हम देखो हम क्रॉसली लिखाइ छला तो एमेटा फर्स्ट लास्ट को पळेछि टीटा लास्ट थला फर्स्ट को पळेछि आ मझि जो जायतला सेटा हम डायरेक्ट लिखाइ छला सेही भली हम माने BALE जोटे कि हमर सेमिति लिखिबा ई टा हमर लास्ट थिला फर्स्ट को नेसे बी टा हमर लास्ट फर्स्ट थिला लास्ट को पळेबो हला बी तापर ए को ए रहिला एल को एल रहिला माने ए भलिया EALB EALB जोटे कि हमर ऑप्शन डी रे छिला तो सेही भलिया परवर्ती क्वेश्चन को हम माने जिबा तो परवर्ती हमर क्वेश्चन एठी कोन कहिछि आपण मानकू कहिछि इफ वाटर इज रिटन एज YCVGT then what is the written as HKPG माने HKPG जदि हम से रिकॉर्डिंग दे देछि आरा कोडिंग हम लिखिबा ला तो कोन थिले हम एटा लिखि थांते बुझि पले ना नहीं तो हम माने फर्स्ट लिखिया WAPER वाटर ताको हम से कोन लिखि ना YCVGT बुझला तो देखो केमिति हेइ जेटा कोन रिलेशन कोन अछि एटा ना y टा xy w टा xy माने +2 हैला एटा मध्य +2 हेछि एटा सबुरा मध्य +2 हेछि तो सेही भलिया EFG RST हां सबुरा +2 हेछि तो सेही भलिया हम माने कोन करबा ना हम एठी कोन रहिबो तो +2 हेइ कि हैला +2 हेइ कि कोन एठी हेइ लिखा है ना HKPG
ମାନେ +2 ହେଇସାରିକି HK TG ଲେଖା ହେଇସାରିଛି। ଆମେ କଣ କରିବା ନା -2 କରିକି ତାର କୋଡିଂଟା ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିବା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ -2 କରିବା ଏଠି, ମାନେ +2 ହେଇକି HK TG ହେବା କଥା ହେଇସାରିଛି। ତ ଆର ଯୋଉ ୱାଟର ଜାଗାରେ ୱାଟରଟା କଣ ହେଇଛି ନା +2 ହେଇକି ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ HK TG ଟାକୁ ଆମେ ମାନେ +2 ହେଇକି ଲେଖା ସରିଛି, ତ ଆମେ ମାନେ -2 ମାନେ କରିକି ଉତ୍ତର ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିବା ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ HA ଟାକୁ ଯଦି -2 କରିବା F ହବ, ସେଇଭଳିଆ K ଟାକୁ -2 କଲେ I ହବ, P ଟାକୁ -2 କରିକି R ହବ, ତାପରେ ଆମର G ଟାକୁ -2 କରିକି E ହବ। ବୁଝିହେଲା? FIR ହେଲା। ତ ଅପସନ B ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଖାଲି ଲିଭେଇ ଦେବା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି। ହଁ, 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଛି ନା, କହିଛି ଟେବୁଲ କ୍ଲଥ କୋଡେଡ ଆଜ XEMRANRIXT ହେଲା। ଆମେ ମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବା TABLE, ଟେବୁଲ କ୍ଲଥ କୋଡେଡ ଆଜ XEMRANRIXT ହେଲା। ତ ହୋଟେଲ କୁ କଣ ଲେଖା ହବ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ এটা କେମିତି ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟେବୁଲ କ୍ଲଥର ସବୁ ଆଲଫାବେଟ ର ଡିକୋଡିଂ ଏଠି ଦେଇ ସାରିଛି ହେଲା। ଆମେ ମାନେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ହଁ ସେଇଠୁ ଖାଲି ମାନେ କାହା ଆମର ଟି ଟା ଆମର X ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ସେଇଭଳି ସବୁ କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ ଦେଇ ସାରିଛି। ମାନେ ହୋଟେଲ କୁ ଆମେ ମାନେ ଡିକୋଡ କରିବା ହେଲା। H ଜାଗାରେ ଏଠି କଣ ହେଇଥିଲା, H ଟାକୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା T, ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ H ଟାକୁ T ଲେଖିଦବା। O ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖାଇଥିଲା କଣ ନା I ଲେଖିଥିଲେ। T ଟା ଆମର X ହେଇଥିଲା, X ଲେଖିଦେଲେ। E ଟା ଆମର A ହେଇଛି, ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ L ଟା ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା R ହେଇଛି, ଲେଖିଦେଲେ। ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ EIXAR, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ B ରେ ଅଛି ହେଲା। ଅପସନ B ଯୋଉଟା କି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହିଛି କେୟାରିଂ ଇଜ କୋଡେଡ ଆଜ EDVGKC ହେଲା। and Sayers is coded as UKEPBO ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ cascade be coded as in the same code ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି କଣ କରିଥିବ ନା, ସେ ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବା କେୟାରିଂ, ଲେଖା ହେଇଛି କଣ EDVGKC ହେଲା। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ Sayers SHARES ଲେଖା ହେଇଛି କଣ UKEPBO ହେଲା। Sayers, ହଁ PBO। ତ ଏଠି କଣ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କହିଛି କ୍ୟାସ୍କେଡ୍ କୁ ଆମେ ମାନେ କଣ ଲେଖିବା ହେଲା। କଣ ଲେଖିବା ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ କି ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସି ଟା ଇ ହେଇଛି ମାନେ DE, ମାନେ ଗୋଟେ ଛାଡିକି ମାନେ +2 ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏ ଟା D ହେଇଛି ମାନେ +3 ହେଇଛି। ତାପରେ R ଟା ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା V ହେଇଛି ମାନେ +4 ହେଇଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ I ଟା କଣ ହେଇଛି ନା, I ଟା ଆମର ହେଇଛି G, ଯୋଉଟା କି -2 ହେଇଛି, ମାନେ ପଛେଇକି ଯାଇଛି ହେଲା, -2। N ଟା ଆମର -3 ହେଇକି K ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ G ଟା ଆମର C ହେଇଛି ମାନେ -4 ହେଇକି C ହେଇଛି। ତ ସେଇଭଳି ଆମର ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଇଛି ହେଲା। ତ କ୍ୟାସ୍କେଟ ଯୋଉଟା କି ଆମେ C ଟାକୁ +2 କରିବା ମାନେ CDE ହେଲା। A ଟାକୁ ଆମେ +3 କରିବା BCD। ତାପରେ S ଟାକୁ ଆମେ ମାନେ +4 କରିବା STUVW ମାନେ W ହବ ହେଲା। ତାପରେ K ଟା ଆମେ ମାନେ -2 କରିବା ମାନେ I ହବ IJK ହେଲା। ତାପରେ E ଟାକୁ ଆମେ ମାନେ -3 କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ହବ ନା, ଆମର B ହବ। P ଟାକୁ ଆମେ ମାନେ -4 କରିକି ଆମର କଣ P କରିବା ହେଲା। ମାନେ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା EDWIBP, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ D ରେ ଅଛି ହେଲା। ଅପସନ D ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆମେ ମାନେ ଯିବା। ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ପଚାରିଛି କି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଇଜ ରିଟେନ୍ ଆଜ EDMORCATCI ହେଲା। ହାଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ will be written in the same code ହେଲା। ଯଦି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଆମେ ଏଇଆ ଲେଖିଲେ, ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ କୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା। ତ ଆମେ ଏଟା ଲିଭେଇ ଦବା, ଦେନ୍ ଆମେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଆମେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ
क्रेटिक डेमोक्रेटिक आम कौन लिखे ना EDMORCACI ओके कौन लिखा कंटिन्यूअस को CONTINUOUS है तो देखो फास्ट कौन है आमर फास्ट दुटा डिजिट माने इंटरचेंज होती सीधा सीधा लिखाई इंटरचेंज होती सीधा सीधा इंटरचेंज है से भाया गोटे सेकेंड से भाया मैंने फास्ट सी आउ ओ भितर चेंज करदे ओ सी एन टी सेम रहिबो एन आई चेंज करवा यू ओ टा सेम रहिबो यू ओ एस आई यू हो चेंज है जोटा हम ओ सी एन टी एन आई यू ओ एस आई को ऑप्शन अच्छी मोर ऑप्शन सी रही है ऑप्शन सी हो सठिक आंसर है परवर्ती क्वेश्चन को जीवा परवर्ती क्वेश्चन आपण मानक एठी पचारछि कि इन ए सर्टेन कोड p is hers a is percent c is high and e is at the rate how p टा हम लिखि दो सेम p e s e p टा को हम कोन लिखिबा ना p टा को हम हर्स लिखिबा e टा को हम कोन लिखिबा ना e टा को हम लिखिबा at the rate ए टा को लिखिबा हम कोन ए को लिखिबा परसेंट c टा को लिखिबा हाई e टा को लिखिबा at the rate है जोटा हम क्वेश्चन हमर ऑप्शन अछि हमर ऑप्शन आमर डी रही है ऑप्शन डी हो सठिक आंसर है तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा परवर्ती क्वेश्चन को इन ए सर्टेन कोड बिलीफ इज रिटन एज एफ के के डी एच है हाउ वुड सेल्डम बी इन दैट कोड है देखो फास्ट आम बिलीफ लिखा बिलीफ आम लिखाई बिलीफ बिलीफ को से कौन लिखी ना ए एफ के के डी एच तो से भाया से कह सेल्डम को आम कौन लिखा एस ई एल टी ओ एम सेल्डम को आम कौन लिखा देखो बिलीफ है तो बिलीफ टा कौन है ना आम फास्ट देखो बीटा ए है माने कौन है ना माइनस वन है ईटा एफ है प्लस वन है एल टा के है माने माइनस वन है आईटा के है माने माइनस आई जे के माने प्लस टू है आई जे के प्लस टू है ईटा डी है माने माइनस वन है डी एफ आई एफ आई एफ जी एच आई माने प्लस कौन है ना मोर प्लस टू है जी एच आई प्लस टू तो से भाया आम मैंने यहाँ से भाया करवा फास्ट आम माइनस वन हम सेल्डम जोटा कि आर हम तापर एटा आमर कौन हम ना एफ हम प्लस वन है एल टा आमर माइनस वन हम जोटा कि आमर के हम के एल हाँ के डी टा आमर प्लस टू हम डी ई एफ तापर ओटा आमर कौन हम ओटा आमर डी तापर ओटा आमर कौन हम ना आमर हूँ माइनस वन हम एन तापर एम टा आमर प्लस टू हम जोटा कि एम एन ओ है ऑप्शन केते हमर ऑप्शन अछि हमर आर एफ जोटा हमर ऑप्शन सी रछि तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा हम माने कहै छै लेफ्टिनेंट इज रिटन एज ठीक है तो मैंगो को हम कोन लिखिबा देखंदो एठी केमिते लिखा है ना हमर समस्त कौन कराई ना आमर माने प्लेस वैल्यू से बाहर माने लिखि देला ठीक है तो से भाई आम मैंने कौन करवा ना मैंगो मैंगो कौन देखो फास्ट कौन है ना आप रिलेशन को बाहर करूँ एल आई टी यू टी ई एन ए एन टी है या से कौन लिखी ना 1 2 3 डबल 2 1 2 0 2 1 4 ओ डबल 1 4 2 0 देखो ये कौन है ना सब आई ए ए आई ओ यू माने तांकर ए 1 2 3 4 4 5 माने सब आमर भावेल गुडाक सब सीरियल लेख अछि 1 2 3 4 5 आई ओ सॉरी आई ई सॉरी ए आई ओ यू हैला तो सेही भलिया आउ समस्तनकर सब प्लेस वैल्यू लेखा हिची आउ सब भावेल मानकर समस्तनकर ए ई आई ओ यू 1 2 3 4 5 भाବରେ लेखा हिची तो सेही भलिया म्यांगो को हमें सेही भलिया लिखिबा हैला एम ए एन जी ओ हैला देखि पारथो देखंतु मोर
वन टा हमर ए ପାଇଁ ଅଛି, ई ଟା हमर 2 ପାଇଁ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ई ଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ତା ପାଇଁ ଅଛି ନା 2 ପାଇଁ ଅଛି ହେଲା, ଏଇ 2 ପାଇଁ ଅଛି, ଏଇ 2 ପାଇଁ ହେଲା, ଏଟା ନୁହଁ ବୁଝିଲା। ତ ସେଇ ଭଳିଆ ଏଇ i ଟା ଏଲ ଆଇ ଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଏମଟାର ଆମର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 13, ଏଟା ଆମର କେତେ ନା 1, ଏନ୍ ଟା କେତେ 14, ଜି ଟା କେତେ 7, ଓ ଟା କେତେ ଆମର ହେଲା 4। ସଠିକ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ 1311474 ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦେବା, ଦେନ୍ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଦିଲ୍ଲୀ, DELLI ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ 73541 ଓକେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ କାଲିକଟ କୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆମର ହଉଛି ସରି କାଲିକଟା, ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସି ଏ କଲକତା QCTA କାଲିକତାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ, କାଲିକତାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଆମର 82589662 ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ କାଲିକଟା, କୋଲକାତା ଗଲା କାଲିକଟ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା CALICUT, ଆମେ ଆକୁ କଣ ଲେଖିବା ସେଟା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ହେଲା। କେମିତି ହେଇଛି ଆମର ସିମ୍ପଲ, ମାନେ ସି ର ଏଠି କୋଡ କଣ 8 ନା 8 ଲେଖିଦବା, ଏ ର କୋଡ ଏଠି କଣ ଅଛି ନା 2 ଲେଖିଦବା, ଏଲ ର କୋଡ କେତେ ନା 5 ଲେଖିଦବା ହେଲା ସିମ୍ପଲ, ଆଇ ର କେତେ 1, ସି ର 8, ୟୁ ର 9, ସି ର 6, ସିମ୍ପଲ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 82589189 ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ ସି ରହିଛି ହେଲା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି କଣ ପଚାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପଚାରିଛି କି ଡକ୍ଟରକୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିଲେ ନା DERDAUGH ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦେବା DAUGHTER ଡକ୍ଟର, ତାକୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା TERDAUGH। ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡକୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଲେଖିବା ନା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, କେମିତି ଏଟା ଏ ଡିକୋଡିଂଟା ଆମର କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଯୋଉମାନେ ସ୍ପିଡରେ କରୁଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ତିନିଟା ଥିଲା ER ଫାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଓକେ, ଆଉ DAU ତାପରେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାପରେ GH କୁ GH ଲେଖା ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ UDE ଫାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ UDE, ତାପରେ APT ଟାକୁ ଆମର ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାପରେ ଆସିଲା IT ଠିକ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। UDE APT IT ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ B ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଆମର କଣ ଟର୍ମିନାଲ ଯୋଉଟା କି ଆମର ସେ ଡିକୋଡିଂ କରି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆମର NSFAUMABOJ ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଟାୱାରକୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା TOWER ଆମେ କଣ ଲେଖିବା, ହଁ ଟାୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଲେଖିଛି କଣ ନା XUTSF। ତ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ମେଟ୍ କୁ କଣ ଲେଖିବା MATE କଣ ଲେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର କୁହନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁରା ଆମର ସବୁ ଏମିତିଆ EFRS ସବୁ ମାନେ +1 ହେଇକି IJ ହେଲା LMABNO ସବୁ କ୍ରସ୍ ହେଇକି +1 ହେଇଛି ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଏମଟା ଅଛି MNEFABTU FAU
ସରି ଏମିତି ହବନି କି ଏଟା କଣ ହବ ନା ଆମର ଦି ଟିକିଆ ହବ। ଏଟା ଏଠି ବି ହବ, ଏଫ ୟୁ ବି ଏନ୍ ହବ ନାହିଁ। ଏଟା ବି ହବ, ଏଟା ଏନ୍ ହବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ୟୁ ହବ ହେଲା, ଏଇଟା ଆମର ଏଫ ହବ ହେଲା, କାରଣ ଦି ପଟୁ କରାହେଇଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦି ପଟ କରିବା, ଗୋଟେ ପଟ କରିବା ନାହିଁ, ଏଭଳି ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆମର ଅପସନ ବି ଏନ୍ ଏଫ ୟୁ, ସେଟା ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦବା, ତାପରେ କରିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଆମର ପିସ୍ 165 1 3 5 କୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଆମର ପିସ୍ PEACE ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ମାନେ 1 2 1 5 କୁ ଆମେ ମାନେ କଣ ଲେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଇଛି, ଆମର କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ ହେଇଛି ହେଲା। ଆମର ଆଲଫାବେଟ ର ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଏଟା ଆମର 12 ନମ୍ବର ଅଛି, ଏଟା ଆମର ଓଟା ଆମର 15 ନମ୍ବର ଅଛି ହେଲା। ତାର 22 ନମ୍ବର କିଏ ଅଛି ନା ଆମର ଭି ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର 25 ନମ୍ବର ଅଛି, ସରି ଆମର 5 ନମ୍ବର ଅଛି ହେଲା। ଅପସନ ଲଭ୍ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଅପସନ ବି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ପାର୍କ PARK କୁ ଲେଖା ହେଇଛି 5394। SHIRP କୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି 17698 ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ପଣ୍ଡିତ କୁ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ, ପଣ୍ଡିତ କୁ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା 53268। ତ ସେଇଭଳିଆ ନିସାର NISHAR ନିସାର କୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ କୋଡ ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା। ଏନ ର କଣ 2 ଲେଖିଦେଲେ, ଆଇ ର କଣ, ଆଇ ର ହଉଛି 6 ଲେଖିଦେଲେ, ଏସ ର କଣ, ଏସ ର ହଉଛି 1 ଲେଖିଦେଲେ, ଏଚ ର 7 ଲେଖିଦେଲେ, ଏ ର ହଉଛି 3 ଲେଖିଦେଲେ, ଆର ହଉଛି 9। ତ ଆମର 261739 ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଅପସନ ଡି ଅଛି ହେଲା, ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଲେଖା ସିଣ୍ଡିକେଟ ଇଜ ରିଟେନ୍ ଆଜ କଣ, SAYTENDCAI ହେଲା। ତ ସାଇକୋଟିକ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କଣ ଲେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବା ସିଣ୍ଡିକେଟ, ସିଣ୍ଡିକେଟ କୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ନା ଲେଖା ହେଇଛି SAYTENDCAI। ସେଇଭଳିଆ ସାଇକୋଟିକ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା, ସାଇକୋଟିକ କୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ହେଲା। ତ ଏସଟା ଦେଖନ୍ତୁ SAY ମାନେ ରହିଲା, ସେମ ରହିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିଣ୍ଡିକେଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟି ଟା ଆମର ଏଠିକି ଆସିଛି, ଏଇଟା ଆମର ଏଠିକି ଆସିଛି, ତାପରେ ND ଏଠିକି ଆସିଛି, ଏଠିକି ଆସିଛି, ତାପରେ ଆଇ, ତାପରେ CAI ଏଠିକି ରହିଲା, ଆଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇଲା। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିଟାଙ୍କ ଲେଟରକୁ ଆମେ ମାନେ ସେମ ରଖିଦେଲେ PSA। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଥିଲା ଆଇସି ଟାକୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କୁ ଆସିବା, ଆଇସି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଆଇଲା ପରେ ଏଇଠି ଥିଲା ୱାଇସି ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ୱାଇସି। ତାପରେ ଓଟା ଆମର କୋଉଠିକି ଯିବ ନା ଓ, ତାପରେ କୋଉଟା ରହିବ ନା ଓ ଆଣ୍ଡ ଟି, ଓଟି ଟା ଏଠି ରହିଲା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା କଣ ଆଇ, ସରି ଓଟି, ଓଟି ରହିଲା ଏଠି, ତାପରେ ଆଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା। ସରି ଆଇଟା ତ ପଳେଇଛି ଏଠିକି, ଆଉ ଖାଲି ଓଟି ରହିଲା ଆଉ। ଓକେ, ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା PSAIC YCO, PSAIC Y, ସରି ଏଠି ଓ, ଓ ତାପରେ ଟି, ଓ ଟି, এটা ନୁହଁ ଓ ଟି ଥିଲେ ହବ ହେଲା। ଅପସନ ଓ ଟି ଏଚ ଏ, ଏଚ ଟା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା, ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିବ ଏଇଟା ଏଚ ଟା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ହେଲା। ରେଫ୍ରିଜରେଟର କୁ ସେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ହେଲା। ରେଫ୍ରିଜରେଟର କୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖା ହେଇଛି
ROTAGIRFER ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମର NOIPINMA ହେଲା ଆର ଆମେ ଏଇଟା ଆମର କେମିତି ହବ ଏଇ କୋଡିଂଟା ଆମର କେମିତି ହବ ହେଲା କେମିତି ହବ ନା ଏନଟା ଆମର କାହା ପାଇଁ ଏନଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା କି ଆମର ଏଟା କେମିତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା ଆର ଟା ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ପଳେଇଲା ଓ ଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ପଳେଇଲା ତ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ତମେ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ମାନେ ଓଲଟେଇ ଦବା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଏ ପଳେଇ ଆସିବ ତାପରେ ଏମ ଏ ତାପରେ ୟୁ ତାପରେ ଏନ ଏ ତାପରେ ଆଇ ଏନ ଏ ୟୁ ଆଇ ହେଲା ତାପରେ ଆଇ ତାପରେ ଟି ତାପରେ ଆଇ ଓ ଏନ୍ ଏ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ କେତେ ନମ୍ବର ଅଛି ନା ଅପସନ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସି ରେ ଅଛି ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ତାପରେ ଗୋଟେ ଲିଭେଇ ଦେବା କେତେ ନମ୍ବର ରେଫ୍ରିଜରେଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗଲା ତାପରେ ହେଲା ସଟନ SCRTAIN ସଟନ ଯୋଉଟା କି ଆମର ସଟନ କୁ ଆମର କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆମର XVI ହେଲା XVI GZRM ହେଲା ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହେଲା SAUQUENCE କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର କଣ ନା HVJFVMXV ତ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ସେ କଣ ରିକ୍ୱାର୍ଡ REQUIRED କୁ ଆମର କଣ ଲେଖା ହବ ହେଲା କଣ ଲେଖା ହବ ତ ଏଠି ସିମ୍ପଲ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ ଦେଇ ସାରିଛି ହେଲା ଆମେ ଖାଲି ଏଠି କରିବା ହେଲା ଆର ପାଇଁ ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା ଆଇ ହେଲା ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆର ପାଇଁ ଆମର ଆଇ ହେଲା ଆଇ ତାପରେ ଇ ପାଇଁ ଆମର ଭି ଇ ପାଇଁ ଆମର ଭି ୟୁଜ ହେଇଛି ତ ଭି କଲେ ଇ ପାଇଁ ଭି ତାପରେ ଆମର କ୍ୟୁ ପାଇଁ ଜେ ୟୁ ପାଇଁ ଏଫ ଆଇ ପାଇଁ ଆର ହେଲା ତ ଆର ପାଇଁ ଆଇ ଇ ପାଇଁ ଭି ଡି ପାଇଁ ଡବ୍ଲୁ ଏଠି ସବୁ ଆମକୁ ଦେଇ ସାରିଛି କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ ଆମେ ଖାଲି ଏଟା ମାନେ ପୁଟ୍ କରିବା ହେଲା ତ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆଇ ଅପସନ ଡି ହେଲା ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦେବା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ନା 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା କହିଛି ବିଲ୍ଡର ବିଲ୍ଡର କୁ ସେ କଣ ଲେଖିଛି ନା ଜେ ଭି ସି ହେଲା କେ ଏସ ଏଫ ଟି ଯଦି ଏତିକି ଲେଖିଛି ହେଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପଳେଇଲା ଲେଖିଛି ଏତିକି ଯଦି ଏତିକି ଲେଖିଛି ଆମେ ମାନେ ସେ ପଚାରିଛି ସିଲିଂ SAELAING ର ଡିକୋଡିଂ କଣ ହବ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଟା ଆମର କେମିତି ଥିଲା ବିଟା ସି ହେଇଛି ଆଇଟା ଜେ ହେଇଛି ୟୁଟା ଭି ହେଇଛି ତ ସେଇଭଳିଆ ତାପରେ କେଟା ଏଲଟା ଆମର -1 ହେଇକି କେ ହେଇଛି ହେଲା ଆର ଟା ଏସ୍ ହେଇଛି ଡି ଟା ଇ ହେଇଛି ଇଟା ଏଫ ହେଇଛି ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଆମର ବି ହେଇଛି ଏସ୍ ଟା ଆମର ଟି ହବ ଇଟା ଆମର ଏଫ ହବ ଏଲ ଆମର କେ ହେଇଯିବ ଆଇ ଜି ଟା ଏଚ ଆଇଟା ଆଇ ଜେ ଏନ ଟା ଆମର ଏମ ହେଇଯିବ ହେଲା ଓକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ବି ଏଫ ଟି ହେଲା ବି ଏଫ ଟି କେ ଏଚ ସରି ଏମ ଏନ ଏମ ଏନ ସରି ଓଟା ଏନ ପରେ ଓ ହବ ହେଲା ଏଚ ଓ ଜେ ହେଲା ଅପସନ ଆମର ଅପସନ ସଠିକ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ଡି ଟା ବୋଧେ ହେଲା ସରି ଡି ହବନି ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଲା ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି କି ବ୍ରିଞ୍ଜାଲ BRINJAL ବ୍ରିଞ୍ଜାଲ କୁ ସେ କଣ ଲେଖିଛି ନା LA
जे एन आई आर बी। ओके, ସେଇଭଳିଆ ଲେଡିଜ ଫିଙ୍ଗରକୁ କଣ ଲେଖା ହବ? ଲେଡି ଫିଙ୍ଗର କଣ ଲେଖା ହବ? କଣ ଲେଖା ହବ? ତ ବ୍ରିଞ୍ଜାଲଟା ଆମର କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା LAJNIRB ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେଗୁଡା ଲେଡିଜ ଫିଙ୍ଗରଟା କଣ ହବ ନା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର LAJ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା, ଫାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏନକୁ ଏନ ରହିଲା, ତାପରେ ଆଇଟା IRB ଓଲଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ମାନେ ଲେଖିବା ଏଠି କଣ ହେଲା। ତ ଏଲିଟା ଫାଷ୍ଟ ଆର ଥିଲା, ତ ଆର ପଳେଇ ଆସିବ, ଆର ଇ କଣ ଆର ଇ ଆର ଆର ଇ ଜି, ତାପରେ REGNA, ତାପରେ ଆମର IFAYDAL ମାନେ ଓଲଟି ଯିବ ଖାଲି ହେଲା, ରିଭର୍ସ ୱେରେ ହେଇଯିବ। ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆମେ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ କଣ ଅଛି ନା କହିଛି PURATIVE କୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କଣ? ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର BSAVDDUHS ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ପେଲିଂ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଟାକୁ MING କୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କଣ ହେଇଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଆମର ସିଟା ଡି ହେଲା, ଏଟା ବି ହେଲା, ଆଟା ଏସ୍ ହେଲା, ୟୁଟା ଭି ହେଲା, ମାନେ +1 ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଇଟା ଡି ହେଲା -1, ଏସ୍ ଟିଟା ଏସ୍ ହେଲା -1, ସେଟା ମଧ୍ୟ -1 ହେଲା। ସେଇଭଳି ଆମେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ଏସ୍ ଟା ଟି ହବ, ଏଟା ବି ହବ, ଟିଟା ୟୁ ହବ, ଏଟା ଏଫ୍ ହବ, BF ହେଲା, BF UT, ତାପରେ MAI ତ ଏଟା -1 ହବ ନା, ତ ଜିଟା କଣ ହବ? ଜିଟା ଆମର ଏଫ୍ ହେଇଯିବ, ଏମଏଟା ଆମର କଣ ହବ? NA GHIJKL ହବ ହେଲା, L, ତାପରେ N ଟା ଆମର କଣ ହବ? MA, ତାପରେ I ଟା ଆମର ହେଇଯିବ H ହେଲା, HI। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? BFUT FMHL, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ କଣ? ଅପସନ BFUT ଅପସନ ଏ ହେଲା, ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ସେଇଭଳି ଟାଇପର ଆମର 21 ନମ୍ବର ହେଲା। 21 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କେମିତି ହବ, କଣ ହବ, ମତେ ଆନ୍ସର ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା। 21 ନମ୍ବରଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା। ଓକେ, ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।